हेलो विद्यार्थी मित्रों, एसवी एज्युकेशन में आपनु स्वागत है। आज आपणे धोरण 9 सामाजिक विज्ञान विषय में चेप्टर नंबर 3 नूतन विश्व तरफ प्रयाण एमां पाठ नंबर 3 भणवाना छे। द्वितीय विश्वयुद्धनी रूपरेखा, द्वितीय विश्वयुद्धनी घटना विषे आज आपणे जोशुं अने तेना परिणामों जोईशुं। तो जोईए द्वितीय विश्वयुद्धनी रूपरेखा विषे। द्वितीय विश्वयुद्ध शरू थता फरीथी विश्व बे जूथोमां वहेंचाई गयुं। तो सौ प्रथम तो आपणे भाग 2 में अंदर जोई गयेला कि जर्मनीनु पोलेंड पर आक्रमण तात्कालिक परिबळ बन्युं कि जर्मनी पोलेंड पर आक्रमण करे छे अने त्यार पछी द्वितीय विश्वयुद्ध शरू थाय छे। अने विश्वना देशों वच्चे द्वितीय विश्वयुद्ध शरू थयुं। तो आ द्वितीय विश्वयुद्धनी घटना जोईए। तो द्वितीय विश्वयुद्धनी शरूआत थता फरी विश्व 2 जूथोमां वहेंचाई गयुं कि प्रथम विश्वयुद्धमां पण विश्वना देशो 2 जूथोमां वहेंचाई गयेला। ए ज प्रमाणे 1939 में फरी पाछुं बीजो विश्वयुद्ध थता विश्वना देशों फरीथी 2 जूथोमां वहेंचाई गयुं। एक तरफ इंग्लेंड अने फ्रांसनी आगेवानीवाळुं मित्र राष्ट्रनुं जूथ हतुं, तो बीजी बाजु जर्मनी, इटाली अने जापान जेवा धरी राष्ट्रनुं जूथ हतुं। तो एक बाजु मित्र राष्ट्र अने बीजी बाजु धरी राष्ट्रनुं जूथ हतुं, जेमां मित्र राष्ट्रमां इंग्लेंड, फ्रांसनी आगेवानीवाळुं अने बीजी बाजु जर्मनी, इटाली अने जापान जेवा धरी राष्ट्रों जूथ हतुं। प्रश्न पूछाशे कि द्वितीय विश्वयुद्ध में विश्व केटला जूथों में वहेंचाई गयुं? तो 2 जूथों में वहेंचाई गयुं, मित्र राष्ट्र अने धरी राष्ट्र। आ उपरांत युद्धखोर मानस धरावता बीजा केटलाक परिबळो पण तेमां प्रवेश्या। जापाने हवाई टापुओं में पर्ल बहार खाते अमेरिकन नौकादળ पर आक्रमण कर्युं। तो जापाने हवाई टापू में पर्ल बहार खाते क्या पर्ल बहार खाते आवेला अमेरिकन नौकादળ पर आक्रमण कर्युं अने जेना परिणामे तटस्थ नीति छोड़ीने अमेरिकाए पण एनो वळतो हुमलो कर्यो। कोनी पर? जापान पर। ते मित्र राष्ट्रना पक्षे जोड़ाई गयुं अने अमेरिका मित्र राष्ट्रना पक्षे जोड़ायुं। तेथी मित्र राष्ट्रोनी ताकातमां वधारो थयो। हवे मित्र राष्ट्रना पक्षे अमेरिका जोड़ाई गयुं, जेथी करीने एमनी ताकातमां वधारो थयो। ज्यारे विश्वयुद्ध घमासाण चालतुं हतुं तेमां जापाननी ताकातने रोकवा माटे अमेरिकाए जापानना हिरोशिमा अने नागासाकी ए 2 शहरों नगरों पर अणुबॉम्ब फेंकता जापानना 1,24,000 थी वधु नागरिकोनो भोग लेवायो। तमे बाजुना चित्र में जुओ कि हिरोशिमा पर जे अणुबॉम्बनो प्रहार करवामां आव्यो हतो अमेरिका द्वारा जापान में आवेल हिरोशिमा पर जे अणुबॉम्बनो प्रहार करवामां आव्यो हतो तेनुं आ चित्र छे। तो जापाननी ताकातने रोकवा माटे अमेरिकाए जापानना हिरोशिमा अने नागासाकीए 2 नगरों पर अणुबॉम्ब फेंक्यो अने जेथी जापानना 1,24,000 थी पण वधु नागरिको मृत्यु पाम्या अने महाविनाश सर्जायो। परिणामे जापाने शरणागति स्वीकारी लीधी। अमेरिकाए 2 नगरों पर अणुबॉम्ब फेंक्यो, नागासाकी अने हिरोशिमा पर, अने जेथी करीने महाविनाश सर्जायो अने जेथी करीने जापाने शरणागति स्वीकारी लीधी। 11 ऑगस्ट 1945 में अने द्वितीय महाविश्वयुद्धनो अंत आवी गयो।
અને જાપાને શરણાગતિ સ્વીકારી લીધી 1945માં, જેથી કરીને દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધનો અંત આવ્યો. હવે જોઈએ દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધના પરિણામો, તાત્કાલિક પરિણામો. તો દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધ થયું એના કયા પ્રકારના પરિણામો આવ્યા તે જોઈએ. એમાં પહેલું જોઈએ આર્થિક પરિણામો. આ મહાયુદ્ધથી વિશ્વમાં ભયંકર વિનાશ સર્જાયો હતો. તો દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધને કારણે વિશ્વમાં ભયંકર વિનાશ સર્જાયો. દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધમાં ભાગ લેનાર તમામ રાષ્ટ્રોને પુષ્કળ ખર્ચ થયો હતો. કે દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધમાં જેટલા પણ રાષ્ટ્રોએ ભાગ લીધો હતો એમનો પુષ્કળ પ્રમાણમાં ખર્ચ થયો હતો. અમેરિકાએ 350 અબજ ડોલર અને બીજા રાષ્ટ્રોએ $1 અબજ કરતાં પણ વધારે ખર્ચો થયો હતો. એટલી જ કિંમતી સંપત્તિનો નાશ થયો, કે આટલા ડોલરનો ખર્ચો કર્યો અને એટલી જ કિંમતી સંપત્તિનો નાશ પણ થયેલો. ઇંગ્લેન્ડે 2000 કરોડની મિલકત ગુમાવી અને જર્મનીની તો કલ્પના જ કરવી રહી. કે ઇંગ્લેન્ડે 2000 કરોડની મિલકત ગુમાવી અને જર્મનીએ તો કેટલો ખર્ચો કર્યો એની કલ્પના પણ નહોતા કરી શકતા. દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધ માટે વિશ્વના રાષ્ટ્રોએ યુદ્ધમાં ઉપયોગી શસ્ત્ર સરંજામના ઉત્પાદનને વધારે મહત્ત્વ આપ્યું હતું. કે દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધ માટે વિશ્વના રાષ્ટ્રોએ યુદ્ધને ઉપયોગી થાય એવા શસ્ત્રો બનાવવા માટે અને એના ઉત્પાદનને વધારે મહત્ત્વ આપ્યું હતું, અને તેથી જીવન જરૂરિયાતની ચીજ વસ્તુઓની અછત ઊભી થઈ. હવે દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધ પહેલાં રાષ્ટ્રો શું કરતા હતા? શસ્ત્રો બનાવવું, એનું ઉત્પાદન વધારે કરવું, એને વધુ મહત્ત્વ આપતા, અને જેથી કરીને જીવન જરૂરિયાતની જે વસ્તુઓ છે એનું ઉત્પાદન ઓછું કર્યું, અને જેથી કરીને જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓની અછત ઊભી થઈ. ઉત્પાદન ઘટી ગયું અને ફુગાવો વધ્યો. લોકોને રોજીરોટીની મુશ્કેલી પડવા લાગી. કઈ પ્રકારની અસર થઈ? તો કે જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓની અછત ઊભી થઈ, ઉત્પાદન ઘટી ગયું, ફુગાવો થયો અને લોકોને રોજીરોટીની મુશ્કેલી પડવા લાગી. બજારોમાં જરૂરી માલની તંગી પડવા લાગી. બજારોમાં વેચાણ કરવા માટે જેટલા પ્રમાણમાં માલ જોઈએ એની તંગી પડવા લાગી. લોકોનું આર્થિક જીવન જે હતું એ અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું, અને પરિણામે વિશ્વના રાષ્ટ્રો મહામંદીમાં ધકેલાયા અને વિશ્વના રાજકારણમાં અને અર્થકારણમાં યુગ પ્રવર્તક ફેરફારો થયા. કે જીવન જરૂરિયાતની જે વસ્તુઓ હતી એની તંગી પડવા લાગી, અને જેથી કરીને લોકોનું આર્થિક જીવન અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું, અને પરિણામે વિશ્વના જેટલા પણ રાષ્ટ્રો હતા એ મહામંદીમાં ધકેલાઈ ગયા, અને જેથી કરીને વિશ્વના રાજકારણમાં અને અર્થકારણમાં પણ યુગ પ્રવર્તક ફેરફારો થયા. બીજું પરિણામ છે ચીનમાં સામ્યવાદની સ્થાપના. કે બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછી ચીનમાં સામ્યવાદની સ્થાપના થઈ. રશિયામાં થયેલ બોલ્શેવિક ક્રાંતિ ક્યારે થયેલી? ઈસવીસન 1917માં. આપણે ચેપ્ટર નંબર 2માં શીખી ગયા છીએ કે રશિયામાં થયેલ બોલ્શેવિક ક્રાંતિએ સામ્યવાદી ધોરણે ભાવિ વિકાસ પર ઝડપથી કંડારી અને જે પ્રગતિ હાંસલ કરી તેનાથી વિશ્વભરમાં ઘણા રાષ્ટ્રો પ્રભાવિત થયા હતા. કે રશિયામાં થયેલ બોલ્શેવિક ક્રાંતિએ સામ્યવાદી ધોરણે ભાવિ વિકાસ પર ઝડપથી કર્યો, અને જેથી પ્રગતિ હાંસલ કરી, અને તેનાથી વિશ્વના ઘણા દેશો એનાથી પ્રભાવિત થયા હતા. ચીન પણ પ્રભાવિત થયેલ, કે ચીન પણ રશિયાથી પ્રભાવિત થયો હતો.
દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધ પછી જાપાનની શક્તિ ક્ષીણ થઈ હતી કે દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધ પછી જાપાનની જે શક્તિ હતી એ ઓછી થઈ ગઈ. કઈ રીતે? તો કે અમેરિકાએ ત્યાં અણુબોમ્બ ફેંકેલા અને ત્યાંના હિરોશીમા અને નાગાસાકી જેવા મહાનગરો ધ્વસ્ત કરી નાખેલા, જેથી દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધ પછી જાપાનની શક્તિ ઓછી થઈ ગઈ. આ સંજોગોમાં ચીન પરનો તેનો પ્રભાવ ઓસરી ગયો અને આવા સંજોગોને કારણે ચીન પર જાપાનનો જેટલો પ્રભાવ હતો એ ઓછો થઈ ગયો. તેનો લાભ લઈ ત્યાં માઓ ત્સે-તુંગના નેતૃત્વ તળે ચીનમાં થયેલ ક્રાંતિને અંતે સામ્યવાદી શાસનની સ્થાપના થઈ. ઈસવીસન 1949માં કે જાપાનનો ચીન પરનો જે પ્રભાવ હતો એ ઓછો થઈ ગયો અને તેનો લાભ લઈ ત્યાં માઓ ત્સે-તુંગના નેતૃત્વ તળે ચીનમાં થયેલ ક્રાંતિને અંતે સામ્યવાદી શાસનની સ્થાપના થઈ 1949માં. હવે ત્રીજું પરિણામ જોઈએ. ઠંડુ યુદ્ધનો જન્મ અને દૂરગામી પરિણામો. કે દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધ પછી ઠંડુ યુદ્ધ થયું, એનો જન્મ થયો અને એના દૂરગામી પરિણામો. દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધ બાદ વિશ્વ અમેરિકા અને રશિયા એમ બે મહાસત્તાઓમાં વહેંચાઈ ગયું. કે બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછી વિશ્વ બે ભાગમાં વહેંચાઈ ગયું. એક પક્ષ અમેરિકા અને બીજો પક્ષ રશિયા, આમ બે ભાગમાં વિશ્વ વહેંચાઈ ગયું. યુદ્ધ દરમિયાન બંને રાષ્ટ્રો મિત્ર હતા. કે જ્યારે યુદ્ધ શરૂ હતું તે સમયે બંને રાષ્ટ્રો જોડે હતા. યુદ્ધ પછી બંને વચ્ચે મતભેદો વધતા ગયા, પરંતુ યુદ્ધ પૂરું થયું ત્યાર પછી અમેરિકા અને રશિયા બંને વચ્ચે મતભેદો વધી ગયા અને આમ લોકશાહી દેશ અમેરિકા અને સામ્યવાદી દેશ રશિયા પરસ્પર વિરોધી જૂથો ઊભા થયા હતા. બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછી લોકશાહી દેશ અમેરિકા અને સામ્યવાદી દેશ કયો ગણાય છે? રશિયા. તો આમ અમેરિકા અને રશિયા બંને વચ્ચે વિરોધી જૂથો ઊભા થયા. આ બંને જૂથોમાં વિશ્વના અન્ય નાના રાષ્ટ્રો પોતાની અનુકૂળતા મુજબ જોડાયા. કે આ બે જૂથો ઊભા થયા, લોકશાહી અને બીજો અને સામ્યવાદી. બંને જૂથોએ એકબીજાના મતનું ખંડન અને પોતાના મતના સમર્થન માટે જે વાકયુદ્ધો અને વિચાર યુદ્ધો આદર્યા. લોકશાહી અને સામ્યવાદી દેશોએ એકબીજાના મત અને સમર્થન માટે વાકયુદ્ધો અને વિચાર યુદ્ધો શરૂ કર્યા. તેણે શસ્ત્ર વગરના ઠંડા યુદ્ધની સ્થિતિનું સર્જન કર્યું અને તેમાંથી શસ્ત્ર વગરના ઠંડા યુદ્ધની સ્થિતિનું સર્જન કર્યું. તેથી ઘણીવાર ત્રીજું વિશ્વયુદ્ધ થવાની સ્થિતિ સર્જાતા રહી ગઈ. તો કે આ ઠંડા યુદ્ધને કારણે ઘણીવાર ત્રીજું વિશ્વયુદ્ધ થતાં રહી ગયું.